أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban biwudulikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Selasa 5 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 22 Agustus 2023 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Rifai dan imam dipimpin oleh Ustaz Haji Abdul Rasid Nangyu. Dan insya Allah dilanjutkan dengan cawisan pada sholat bersama guru kita Al Habib Ali bin Sahab dengan tema cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang jamaah dititipkan pada hadapannya. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami segenap pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام الله ما ذمت السماوات والأرض. رب وجعلنا من الصالحين عليها. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة. لا شيء كل شيء. لا شيء. لا شيء. لا حول ولا لا صلي فرض العصر. الله أكبر. الله بسم الله الحمد لله إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بنك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ذلك الذي فمن
الذي الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان رب العالمين الله أكبر الحمد لله عجب الأربعين واحد الله أكبر سبحان الله الله أكبر التحيات السلام عليكم إلا الله أشهد اللهم صل الله أكبر ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر ربك الحمد عجب الأدب لوحده الله أكبر سبحان الله العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر سبحان الله الله أكبر ربك الحمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم إلا الله أشهد الله اللهم وبالبيت ثبت قلبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لكم. نستغفر الله لكم. استغفر الله لكم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك لنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي ربنا يعبد. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بلطفك يا عزيز يا متعال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم رب العالمين. ويا موجب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجب دعاء الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. والله تعالى يستجيب ويتقبل من الجميع بفضله وكرمه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali karunia nikmat-nikmatnya, baik secara zahir dan secara batin. Baik nikmat yang sudah berlalu atau yang sekarang sedang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat Allah berikan kepada kita pintu taufiknya, dibukakan pintu taufiknya sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh barakah ini. Kita mengkaji ilmu, mendengarkan pembahasan tentang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang tidak mempunyai kesibukan atau pekerjaan yang tidaklah penting, akan tetapi ia menyibukkan dirinya dengan hal-hal tersebut sehingga ia tidak bisa hadir di masjid atau di majlis ilmu. Dan ini taufik Allah sebutkan dalam ayat suci Al-Quran hanya satu kali. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya taufik itu mahal. Allah sebutkan di dalam surah Hud, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Hanya satu kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu, di masjid. Kita niat i'tikaf, insyaallah niat kita niat yang saleh sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rutinitas di Masjid Agung ini, setiap hari Selasa ba'dal asar dikaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, menjelaskan tentang perangai-perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dalam kesempatan ini ingin membahas tentang pentingnya posisi rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama kita. Karena tujuan kita mempelajari syama'il, perangai-perangai Nabi, sifat-sifat Nabi, kita membaca maulid, kita membaca burdah, itu tujuannya semuanya untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal agar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah agar kita sampai ke derajat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting posisinya di dalam agama Islam. Maka dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan adalah modal yang amat besar untuk keberhasilan kita, untuk keselamatan kita kelak nanti di akhirat. Dan iman ini mempunyai bukti-bukti dan tanda-tanda. Setiap kita mungkin berdakwah, saya orang yang beriman, saya orang yang beragama Islam, akan tetapi dakwahan ini membutuhkan dalil, membutuhkan bukti. Dan di antara bukti keimanan kita adalah rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wajib ditanamkan di dalam hati kita, wajib hukumnya. Sebagaimana di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga kecuali aku menjadi orang yang paling ia cintai lebih daripada anaknya dan orang tuanya dan seluruh manusia. Wa fi riwayatin li Muslim, dan riwayat versi Muslim, hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, sehingga aku lebih ia cintai ketimbang keluarganya dan hartanya dan seluruh orang. Maksudnya tidak beriman di sini tidak sempurna keimanan kalian jikalau kalian tidak menjadikan Nabi yang paling engkau cintai. Jadi kalau kita pengen tahu iman kita ini sempurna apa tidak, kita lihat. Jikalau kecintaan kepada Nabi SAW lebih dari segala-galanya, maka ketahuilah bahwasannya keimanan kita ini sudah sempurna. Kalau belum, berarti masih belum. Dan ini semuanya ada tanda-tandanya. Karena
sayati, bakal kita sebutkan nanti insyaallah taala. Dan juga di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan pasangan-pasangan hidup kalian dan kerabat-kerabat kalian dan harta-harta yang kalian raih dengan pekerjaan kalian dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, jikalau ini semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya tunggulah ketentuan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nas'alullah al-afiyah. Maka dikarenakan itu ulama-ulama mereka mengadakan acara maulid, mengadakan acara burdahan, mengadakan acara-acara tentang penjelasan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya agar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas apa faedah-faedah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini diketahui bahwasannya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Terus jikalau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib hukumnya, lalu apa itu cinta? Apa hakikatnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat banyak sekali penjelasan dari ulama tentang makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rata-rata mereka menjelaskan buah hasil dari cinta, bukan makna hakikat dari cintanya Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna hakikat dari cinta adalah kecondongan hati kepada orang yang ia cintai. Hati condong kepadanya dan condong kepada hal-hal yang ia sukai, condong kepada hal-hal yang membuat orang yang kita kasihi itu ridha. Itu adalah cinta. Nah, lalu dari cinta ini bakal banyak melahirkan buah-buah yang indah. Di antaranya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh pola hidup kita ini yang kita contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ditanya, apakah engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya menjawab, iya, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua di antara kita berdakwah seperti ini. Akan tetapi sebagaimana disebutkan tadi, setiap dakwahan itu membutuhkan bukti dan dalil, mempunyai tanda-tanda. Apa tanda-tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan menyebutkan 4. Yang pertama adalah al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnatih, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak tebang pilih, semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Kita ikuti adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seseorang dia melakukan hal tersebut dalam seluruh pola hidupnya, berarti ini tanda-tanda orang tersebut cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaya pola hidup Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita gimana di dalam rumah,
mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk pasar, masuk mall pasar sama, masuk pasar, masuk masjid, dimanapun kita berada diajarkan kepada oleh Nabi SAW apa yang kita lakukan, apa yang kita gawe ke diajarkan sama Nabi SAW. Begitu juga akhlak antara kita kepada Allah, gimana adab kita kepada Allah, adab kita kepada para anbiya, para nabi-nabi, adab kita kepada ulama, adab kita kepada orang-orang saleh, adab kepada orang tua, adab kepada sesama saudara muslim, adab kepada yang lebih besar, adab kepada yang lebih kecil, adab kepada pasangan hidup, semuanya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Nabi SAW. Tinggal dipelajari dan kita ikuti. Makanya penting kita menghadiri majelis ilmu sehingga kita tahu apa ajaran Nabi dan kita praktekkan di dalam seluruh pola hidup kita. Ya, semuanya dijelaskan. Gimana ketika pakai baju, semuanya dijelaskan secara perinci beserta sunnah-sunnahnya, sehingga kita terselamatkan dari banyak musibah dan kita dapat banyak sekali manfaat-manfaat dan faedah, sadar kita atau tidak sadar. Banyak sekali faedah-faedahnya sunnah Nabi SAW. Yang kedua, di antara tanda-tandanya itharus syariah ala hawa nafsih, mengedepankan syariat Rasulullah ketimbang hawa nafsu. Kadang-kadang kita ini kalau udah hawa nafsu, sudah lupa sunnah Nabi, tak kita gawe ke hukum-hukum syariat, seakan-akan tidak tahu, padahal tahu kadang-kadang. Kalau baca ini masih, berarti kita belum dianggap cinta sama Nabi SAW. Yang ketiga, kasratu dzikrih, banyak menyebut Nabi, banyak ingat Nabi SAW. Kenapa? Karena seseorang jikalau cinta sama sesuatu, pasti sesuatu tersebut sering dia sebut, sering-sering dia sebut. Kalau dia sebut dengan perasaan agung, dia sebut dengan khusyuk, dengan hati yang renyuh. Orang-orang terdahulu, mereka jikalau mendengar nama saja, nama Nabi Muhammad SAW, mereka menangis. Sampai majelis bubar, dia masih nangis karena rindu sama Nabi SAW. Kalau misalnya kita jarang, seharian tidak salawat, kecuali lagi salat fardu atau salat sunnah, berarti kita nih, rasa cinta kita ini masih dipertanyakan. Kenapa? Karena kita masih sedikit menyebut Nabi SAW. Kalau kita cinta, bakal selalu kita sebut, kita banyak salawat, duduknya kita sama keluarga cerita tentang Nabi. Gimana Nabi SAW, gimana Nabi makan, gimana Nabi minum. Itu selalu menjadi pembahasan kita kalau kita cinta Nabi SAW. Dan yang keempat, tanda-tanda juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhu wa bughdu ma yubghiduhu. Cinta kepada hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan membenci hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kita cinta, senang lihat syiar-syiar dan majlis-majlis ilmu, Masya Allah ramai, berarti itu tanda-tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kita benci jikalau melihat ada orang-orang yang bermaksiat, perempuan membuka auratnya dan yang lain-lain di antara maksiat-maksiat, berarti kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada masjid, kita cinta kepada ahlul bait, keluarganya Nabi SAW. Ini tanda kalau kita cinta kepada Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena Allah
telah memberikan karunia nikmatnya kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya hukum cinta kepada Nabi itu wajib, dan juga apa saja tanda-tanda cinta kepada Nabi, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Apa pembahasan yang ketiga? Kita akan menceritakan beberapa cerita tentang para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa jadikan tolak ukur antara derajat kecintaan kita dan kecintaan mereka. Biar jadi tolak ukurnya kita, masih sampai derajat mana rasa cinta kita ini. Ya. Diceritakan bahwa di dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad, ya, bahwasanya ketika di peperangan Uhud tersebar desas-desis kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ya, di saat medan perang tersebut antara sahabat, dan bahkan sampai kabar ini ke kota Madinah. Maka wanita-wanita kota Madinah pun nangis, bersedih mereka nunggu kabar, sampai akhirnya tibalah rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat di kota Madinah. Keluar salah seorang perempuan dari suku Dinar. Dia keluar, dia bertanya, gimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di pertengahan jalan dia dapat kabar dari seseorang, bapakmu meninggal. Tetap dia bertanya, gimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak digubris sama dia perkataan tersebut. Tak digubris. Jalan lagi, pertengahan jalan dapat kabar lagi, saudaramu meninggal. Tetap dia bertanya, gimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jalan lagi, pertengahan jalan dikabarin lagi, suamimu meninggal. Tetap dia bertanya, gimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya ia mendapatkan jawaban, khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja keadaannya. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Beliau alhamdulillah sebagaimana yang engkau inginkan, baik-baik saja. Qalat arunihi hatta andura ilaih. Perlihatkan aku kepadanya sehingga aku bisa bertatap muka langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia mendapatkan banyak musibah, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal, apa yang ia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah ya Rasulullah, jikalau engkau selamat, ringan rasanya. Subhanallah, betapa besar kecintaannya. Keluarganya meninggal, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kena musibah, semuanya jadi ringan, karena masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cintanya kepada Nabi melebihi segalanya, lebih dari suaminya, lebih dari bapaknya dan yang lain-lain. Ya. Dan ada juga cerita Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah kakinya ini tidak bisa digerakin sama sekali. Akhirnya ada seseorang berkata kepadanya, "Uzkur ahabban nasi ilaik yazul anka." Engkau sebut orang yang paling engkau cintai, maka penyakitmu ini akan hilang. Lalu apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Umar? Fasah, maka ia berteriak, "Ya Muhammadah, wahai Muhammad." Fantasyarat, maka kakinya langsung sehat seketika. Langsung sehat seketika. Ketika menyebut nama orang yang paling ia cintai, rasa sakit pun terlupakan dan sembuh seketika.
derajat kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah tinggi, ya. Amatlah tinggi. Bahkan Sayyidina Bilal ketika beliau di akhir ajalnya, di akhir umurnya, ya, mau meninggal, sakaratul maut, perempuannya berkata, "Wa huznah, betapa sedihnya aku." Dijawab oleh Sayyidina Bilal, "Wa tarabah, ghadan algal ahibbah, Muhammadan wa hizbah." Oh, betapa senangnya aku. Besok aku bahkan menjumpai orang-orang yang aku cintai. Maksudnya kalau dia meninggal. Muhammadan wa hizbah. Siapa? Nabi Muhammad dan partainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cerita-cerita sahabat tentang kecintaan mereka kepada Nabi. Banyak sekali, ada yang meninggal dunia bahkan ketika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat rindu. Tak kuat. Kalau kita insya Allah dengan kita mendengar cerita-cerita mereka ini, kita minta sama Allah agar Allah memberikan rasa cinta yang kuat di dalam hati kita sebagaimana Allah berikan kepada mereka. Ya. Yang keempat akan kita bahas insya Allah di majlis ini, faedah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan dua saja. Pertama, dia bakal dikumpulkan kelak di padang mahsyar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di padang mahsyar semua orang dikumpulkan. Itu dikumpulkan, ini ada rombongan artis, rombongan fulan, rombongan orang baik, rombongan orang yang kurang baik, rombongan para pemain sepak bola. Ini yang dikumpulkan ada grup-grup. Ya. Ini sesuai hati. Tergantung ini ikatan di padang mahsyar ini sesuai kecintaan kita kepada siapa. Jikalau kita cinta kepada Rasul, kepada orang soleh, maka kita akan dikumpulkan bersama orang yang soleh. Jikalau kita cintanya pemain sepak bola, maka bakal dikumpulkan dengan rombongan pemain sepak bola. Ditarik kita, diseret, walaupun di antara bapak dan ibu kita, walaupun di antara keluarga kita yang soleh, kita diseret, dipindah ke gerombolan para pemain sepak bola. Jikalau cintanya orang fasik bersama orang-orang yang fasik, maka dikarenakan itu cinta kepada Nabi SAW di padang mahsyar mempunyai posisi yang sangat penting. Ya, cinta ini ya di hati, ya, bukan di lidah. Lidah gampang ngucapin, lidah gampang, tapi posisinya di hati. Ya, ngerasa ya. Kalau orang yang cinta ngerasa panas, rindu, ingin berjumpa dengan orang yang ia cintai. Ya. Itu rasa cinta, bukan hanya di lisan, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Ya. Dan yang kedua, faedahnya cinta Nabi SAW, hati kita menjadi terang. Kenapa? Karena Nabi SAW itu cahaya, nur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nur, cahaya. Di antaranya nama Nabi SAW An-Nur. Ya, cahaya. Jikalau ini kita bayangkan saja, ya, kita kasih umpama. Jikalau di surga nanti kelak nanti semua tiang-tiang dan juga pintu-pintu istana surga itu tertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dahinya para bidadari dan pohon-pohon yang ada di surga semuanya tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jikalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tertera, terukir di dalam hati kita? Otomatis rahmat-rahmat Allah, taufik hidayat dari Allah, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kayaknya sangat penting ya. Faedah dan juga faedahnya sangat besar, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam?
kita bahas tentang cinta, faedahnya cinta, hukumnya cinta, tanda-tanda cinta. Lalu bagaimana bila kita bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini kita menyebutkan 3 hal ya. Pertama, dengan kita mendekati para ulama yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang dikatakan ya, attiba tasrigut tiba min haitsu la tash'ur. Tabiat seseorang itu bakal menular ya, ke tabiat orang lain, masih mencuri tabiat orang lain tanpa kita sadari. Jikalau seseorang dia dekat dengan orang yang soleh, terus dekat tanpa kerasa berubah tabiatnya. Yang awalnya keras, sulit menjalankan amal-amal yang baik, menjadi gampang. Kebalikannya juga, jikalau kita berteman dekat dengan orang-orang yang tidak baik, maka akan timbul ya tabiat-tabiat yang enggak baik dalam diri kita. Karena tabiat itu mencuri tabiatnya orang lain, saling curi-mencuri, saling tarik-menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca Al-Quran serta meninggalkan maksiat. Karena Al-Quran ini kita mau baca faham tidak faham, itu membersihkan hati kita ya. Diceritakan jikalau hati kita bersih, otomatis pasti Allah karuniakan kita dengan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga, dengan mengetahui biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca maulid ya. Oh, maulid pakai bahasa Arab, anak kurang paham masalah ya. Contoh, beli kitab, banyak sekarang kitab-kitab sirah yang terjemahan, di antaranya kitab Sirah Rahiqul Makhtum ya. Kitab ini bagus dan juga sudah diterjemahkan, banyak terjemahnya ya. Bisa kita jadikan bacaan di dalam rumah kita sehingga kita mengetahui perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengetahui biografi kita baru bisa sayang. Karena tak kenal tak sayang katanya. Kalau tak kenal tak sayang. Sekian, kita tutup. Insyaallah ini ada amalan yang sangat berguna ya. Barang siapa yang mengamalkannya, insyaallah dia bakal dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tanamkan di dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca di setiap harinya doa yang bakal kita sebutkan 100 kali ya, pendek doanya. Allahumma habbibna ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa habbib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaina ya. Kami ulang, Allahumma habbibna ila nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa habbib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaina. Ini 100 kali. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah kami ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang kita cintai di dalam hati kita. Sekian dari saya. Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih pembahasan tadi, pertama kita membahas tentang bahwasanya hukumnya mencintai Nabi itu wajib. Yang kedua tentang apa itu cinta dan tanda-tanda cinta. Ketiga tadi kita menyebutkan beberapa cerita tentang para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, apa saja faedah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima dari pembahasan tadi, bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga 5 pembahasan ini bisa menjadi bekal agar kita bawa ke rumah kita masing-masing dan kita jelaskan kepada keluarga kita ya. Biar manfaatnya kemana-mana insyaallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bahagia. Hakadha minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أدقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتم بها سلام وآخر